اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ عمل ہم نے محرم کے پہلے عشرے میں کرنا ہے، تو پہلے عشرے کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ اس سورت کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 9 محرم اور بدھ کا دن ایک ساتھ آگے ہیں، تو آپ نے بدھ کے دن اور 9 محرم کے دن ایک ہی دن میں آپ نے سورت قریش کا عمل کرنا ہے، تو 1 گھنٹے میں رزق کے آپ پر 300 دروازے کھلیں گے، دولت آپ پر بارش بن کر برسے گی، پیسوں کے بنڈل رکھنے کی آپ کو جگہ کم ملے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کا خاص مقصد غربت سے پریشان لوگوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ تو بدھ کے دن آپ نے اس وظیفے کو ظہر کی نماز سے کرنا ہے، تو اس وقت کے اندر آپ جو بھی دعا کریں گے تو وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہر بدھ کو یہ اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ نے ظہر کے وقت یعنی کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، صرف اور صرف آپ نے بدھ والے دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو بدھ کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں، رزق میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ سورت قریش کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی، تو یہ سورت قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر موجود ہے، تو آپ یہ سورت قریش کو بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، تمام قسم کی پریشانیاں اور مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور اللہ کی ذات آپ کی تمام نیک جائز مرادیں، خواہشات کو پورا فرمائیں گے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ سورت قریش کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اس دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی صورتیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ سورت فلق اور سورت ناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورت قریش بھی بہت ہی بابرکت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے کہ اگر آپ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، وہ کھانا اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے گا، اور جو دوسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایسا دسترخواں صدا دیتا رہے گا، بہترین اور اچھے سے اچھے عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے روزی سوکھی ہوگی تو دسترخواں اچھا ہوگا، اور اگر 3 مرتبہ سورت قریش پڑھیں گے تو اللہ پاک اس کے ساتھ نسلوں کو بھی لاجواب کھانا، دسترخوان بھی لاجواب اور دسترخوان رزق بھی دیتا رہے گا۔ آپ بھی آج سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی
आवाज सुनता हूँ और बिजली की चमक जैसी चमक देखता हूँ। फिर जब मैं घबरा कर और मरूब होकर सर उठाता हूँ तो मुझे एक काला साया नजर आता है जो बुलंद होकर मेरे घर के सहन में फैल जाता है। फिर मैं इसके तरफ माइल होता हूँ और उसकी जिल्द को छूता हूँ तो इसकी जिल्द एक ऐसे जानवर की तरह जैसे कांटे होते हैं, इस तरह की उसकी जिल्द होती है। वो मेरी तरफ आग के शोले फेंकता है। मेरा गुमान होता है कि वो मुझे ही जला देगा और मेरे घर को भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, तुम्हारे घर में रहने वाला बुरा जिन है। रब्बे काबा की कसम, है अबू दुजाना, क्या तुम जैसे को भी कोई इजा देने वाला है? फिर फरमाया, तुम मेरे पास दवात और कागज ले आओ। जब ये दोनों चीजें लाई गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया और फरमाया, ए अबुल हसन, जो मैं कहता हूँ वो लिखो। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि क्या लिखूं? तो आपने उन्हें चंद कलमात लिख के दिए। तो फिर उन कलमात की बरकत से हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस हद को लिया और लपेट लिया और अपने घर में रखा और अपने सर के नीचे रख कर रात को सोता रहा तो एक चीखने वाले की चीख से ही बेदार हुआ जो ये कह रहा था कि ए अबू दुजाना, कसम उन कलमात की, हमें जला डाला। तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, अगर तुम ये हथ मुबारक यहाँ से उठा लो तो हम तेरे घर में कभी नहीं आएंगे। और एक रवायत में है कि हमने तुम्हें इजा देंगे और ना तुम्हारे पड़ोसियों को और ना इस जगह पर जहाँ हथ मुबारक होगा। तो हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया, मुझे मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते की कसम, मैं इस हथ को यहाँ से इस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाजत न हासिल कर लूं। तो हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं, रात भर जिन्नों की चीखो पुकार और रोना धोना जारी रहा। जब सुबह हुई तो मैंने नमाज फजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इतला दी जो मैंने रात में जिन्नों से सुनी थी और जो मैंने जिन्नों को जवाब दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, वो हद अब तुम जिन्नों से उठा लो। कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा, वो जिन क़यामत तक अजाब की तकलीफ पाते रहेंगे। तो ये इस सूरत की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है। तो अब मैं आपके साथ इस सूरत का एक खास अमजरी वजीफा शेयर करूंगी। सूरत कुरैश जो कि कुरान पाक के आखिरी पारे में मौजूद है, आपने सूरत कुरैश का अमल करना है। तो अमल करने के साथ ही आपने जितने आपके घर के अफराद होंगे उतनी आपने खजूर लेनी है और वो खजूर अपने पास रख लेनी है। और फिर आपने जितने आपके घर के अफराद होंगे 3, 7, 5 उतनी आपने खजूर लेकर और उस पर आपने सूरत कुरैश को एक खजूर पर आपने 3-3 मर्तबा सूरत कुरैश पढ़नी है। अवला आपने दरूद पाक पढ़ना है, यानी कि आपने एक खजूर लेनी है पर आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, 3 मर्तबा सूरत कुरैश पढ़नी है, 1 मर्तबा आपने दोबारा आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। तो ये खजूर उतनी ही लेनी है जितने के आपके घर के अफराद होंगे। तो आपने उन खजूर पर इस अमल को, इस वजीफे को करना है। तो जितने आपके घर के अफराद होंगे उतनी खजूर लेकर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर की जो भी परेशानियां होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी वो खत्म हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा, आपको दौलत से नवाजेगा, आपकी तंगदस्तियों को खत्म कर देगा। फिर आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को बुध वाले दिन और 9 मुहर्रम वाले दिन करना है। यानी कि अब बुध कोई भी हो सकती है, लेकिन अब ये मुहर्रम की बुध है तो आपने इसलिए मुहर्रम के बुध वाले दिन ये अमल खुद भी करना है और अपने घर में दूसरे अफराद के लिए भी आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से 7 नस्लें मालामाल होंगी। इतना अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करें, अपने अजीजों औकार, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।